Canto 4, Chapter 2, Text 17 and 18. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Maitreya Uvacha Vinjaivam Sagiridam Apradibam Avastidam Daksho Ataba Upasprastya Kruttaha Saptum Prachakrami. Maitreya Uvacha Vinjaivam Sagiridam Apradibam Avastidam Daksho Ataba Upasprastya Kruttaha Saptum Prachakrami. Translation: The sage Maitreya continued, thus Daksha, seeing Lord Shiva sitting as if against him, washed his hands and mouth and cursed him in the following words. Text 18. Ayam tu deva yajanam indropendradibirbhavah saha bhagam labadam devairdeva gunadamah. Translation: The demigods are eligible to share in the oblations of sacrifice, but Lord Shiva, who is the lowest of all the demigods, should not have a share. Therefore, because of this curse, Shiva was deprived of his share in the oblations of Vedic sacrifices. It was due to the curse of Daksha. Sri Vishwanath Chakravarti comments in this connection that Lord Shiva was saved from the calamity of taking part with other demigods, who were all materialistic. Lord Shiva is the greatest devotee of the Supreme Personality of Godhead, and it is not fitting for him to eat or sit with materialistic persons like the demigods. Thus the curse of Daksha was indirectly a blessing, for Shiva would not have to eat or sit with other demigods who were too materialistic. There is a practical example set for us by Gaura Kishore Das Babaji Maharaja, who used to sit on the side of the latrine to chant Hare Krishna. Many materialistic persons used to come and bother him and disturb his daily routine of chanting. So to avoid their company, he used to sit by the side of the latrine, where materialistic persons would not go because of the filth and the obnoxious smell. However, Gaura Kishore Das Babaji Maharaja was so great that he was accepted as the spiritual master of such a great personality as His Divine Grace Om Vishnupada Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja. The conclusion is that Lord Shiva behaved in his own way to avoid materialistic persons who might disturb him in his prosecution of devotional service. Om Tat Sat. Om Jnanatimirandasya Jnananjana-Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Jayapataga Swami Namini Acharya Paraya Nitai Grabha Pradayini Gaura Gada Damadaya Nagara Gramadharine Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swami Namini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Devadarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So இந்த இடத்துல தக்ஷா சிவபெருமானுக்கு சாபம் கொடுக்கிறார்.
என்ன சாபம் கொடுக்கிறாருன்னா, சிவபெருமான் வந்து, அதாவது யாகங்கள் இந்த பூமியில வந்து மனிதர்கள் யாகங்களை செய்யும் பொழுது அதுல தேவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் பங்கு கிடைக்கும். ஆனால் இங்க தக்ஷா வந்து என்ன சொல்றாரு, தேவர்களே ரொம்ப கடைநிலையோர் ஆகிய சிவபெருமா அப்படின்னு சொல்றாரு. இது வந்து ஆக்சுவலி கரெக்ட் அல்ல. தேவர்கள் சிவபெருமானுக்கு வந்து மகாதேவான்னு பெயர் உண்டு. மகாதேவா அப்படிங்கிற பெயர் உண்டு. ஏன்னா 33 கோடி தேவர்கள், அவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் ராஜா வந்து இந்திரன். அப்படிப்பட்ட இந்திரனுக்கு மேலையும் சிவபெருமான் இருக்கிறதுனால once again okay, so அப்படிப்பட்ட இந்திரனுக்கு மேலையும் சிவபெருமான் இருக்கிறதுனால அவருக்கு பெயர் வந்து மகாதேவா அப்படிங்கிற பெயர் உண்டு. மகாதேவாங்கிற பெயர் சிவபெருமானுக்கு தான், வேற யாருக்கும் கிடையாது. ஸோ இப்படிப்பட்ட சிவபெருமான் எல்லா தேவர்களுக்கும் மேல இருக்கார். இன்ஃபேக்ட் முன்னாடி கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ண பிரகாரம் சிவபெருமான் வந்து ஒரு தேவர் அல்ல. ஏன்னா தேவர்கள் எல்லாமே பொதுவாக ஜீவ தத்துவங்கிற வகையில் வராங்க. பட் சிவபெருமானும் தேவர் அல்ல. அவர் சிவ தத்துவங்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் கேட்டகரி, ஸ்பெஷல் வகை. ஸோ அப்படிப்பட்ட சிவபெருமானுக்கு இங்க வந்து யாகத்துல வந்து பங்கு கிடைக்க கூடாது அப்படின்னு தக்ஷா வந்து சாபம் கொடுக்கிறார். இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங். அவர் நினைக்கிறார், தக்ஷா வந்து என்ன நினைக்கிறாரு, சிவபெருமானுக்கு நான் தண்டனை கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறார். ஒன் திங் புரிஞ்சுக்கணும், கிருஷ்ண பக்தியில, கிருஷ்ண பிரேமையில ஆழ்ந்திருக்கக்கூடிய பக்தர்கள், அவர்களுக்கு வெளியிலிருந்து யாருமே எந்த தண்டனையும் கொடுக்க முடியாது, யாருமே அவர்களை துன்புறுத்த முடியாது. அதனாலதான் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்னா, துல்லிய நிந்தா ஸ்துதிர் மௌனி சந்துஷ்டோ ஏனகேனசித். நிந்தனை மற்றும் ஸ்துதின்னு புகழ், நிந்தனை மற்றும் புகழ்ச்சி ரெண்டுத்தையுமே துல்லியான சமமாக பார்க்கிறது. அந்த நிந்தனை மற்றும் இந்த புகழ்ச்சி ரெண்டுத்தையுமே சமமாக பார்த்து அவர் மௌனமாக இருப்பார்கள். இப்படிப்பட்டவர்கள் தூய பக்தர்கள்னு கிருஷ்ணா வந்து பகவத்கீதையில சொல்றார். அவர்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு ஏன்னா அவர்கள் முழுக்க வந்து பொய் அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டு யோகமாயாவுடைய மேற்பார்வையில் இருக்கிறதுனால அப்படிப்பட்ட பக்தர்களுக்கு ஜட உலகத்திலிருந்து எதுவுமே அவர்கள் எதிர்பார்ப்பதில்லை. அதனால இங்க தக்ஷா நினைக்கிறாரு, ஜட ரீதியா ஆழ்ந்திருக்கிறதுனால பிரபுபாதர் பாருங்க எப்படி விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூரோட கமெண்ட்ரி எழுதுறாரு. தேவர்கள் வந்து போட்டு பாருங்க, டூ மெட்டீரியலிஸ்டிக் அப்படின்றது. தேவர்கள் வந்து முழுக்க முழுக்க ஜட ரீதியானவர்கள், ஜடக்கண்ணோட்டம் நிரம்பியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன் ஜட ரீதியான இன்பங்களை அடையணும்னு ஆசைப்படுபவர்கள் தேவர்கள். பின்ன ஏன் வந்து இப்ப அவர்கள் ஜட ரீதியான இன்பங்களை விரும்பவில்லை என்றால், ஏன் தேவர்கள் வந்து குறிப்பா இந்திரன் ஏன் பயப்படுறார்? இந்த பூமியில யாராவது தபஸ்யா பண்ணாங்க வச்சுக்கோங்க, உதாரணத்துக்கு துருவ மகாராஜா வந்து தபஸ்யா பண்ணார். அவர் பகவான் விஷ்ணுவை தர்சனம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு துருவ மகாராஜா தபஸ்யா பண்ணாரு. ஆனா இந்திரனுக்கு உடனே பயம் வந்துருச்சு. இந்திரன் என்ன பண்ணாரு, இந்த துருவன் வந்து
என்னுடைய பதவியை பிடிக்கிறதுக்கு தான் இவர் தபஸ்யா பண்றாரு. இதுதான் ஜடக்க நோட்டம். ஜடக்க நோட்டம் சிம்பிளி ஜடக்க நோட்டம். நமக்குள்ள ஜடக்க நோட்டம் இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு பக்தி வந்து தெரியாது, பக்தி புரியாது, அல்லது பக்தியை தொட முடியாது. பாருங்க, அவ்வளவு பெரிய மிக உயர்ந்த பதவியில இந்திரன் உட்கார்ந்திருந்தாலும் கூட அவருக்கு சிம்பிளி ஜடக்க நோட்டம் தான் எப்ப பார்த்தாலும். துருவன் வந்து என்னுடைய பதவியை பிடிக்கிறதுக்கோசரம் தபஸ்யா பண்றார். ஆனா துருவன் வந்து அவர் வந்து பகவான் நாராயணரை தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு தபஸ்யா பண்றாரு. ஆனா இவருடைய சிந்தனை பாருங்க எப்படி இருக்கு. இதுதான் பொய் வந்தாருக்கு வேலை. உடனே அவர் என்ன பண்ணாரு, குருவனுக்கு பிரதிஷ்டை பண்ணணும், குருவனுடைய தபஸ்யாவை எப்படியாவது கலைக்கணும்னு சொல்லி அவர் வந்து அக்னி தேவர் அனுப்புறாரு, வாயுதேவர் அனுப்புறாரு. இப்போ வந்து துருவ மகாராஜோட தபஸ்யாவை எப்படியாவது கலைச்சிடணும். துருவ மகாராஜோடைய கோலே வேற. இதுதான் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, தேவர்கள் வந்து முழுக்க முழுக்க ஜடக்க நோக்கம் நிரம்பியவர்கள். அவர்கள் கொஞ்சம் சொபிஸ்டிகேட்டடா என்ன சொல்றது, கொஞ்சம் அதிக புண்ணியத்தை சேர்த்து வச்சிருக்கிறதுனால அவங்க அந்த பதவி அடைஞ்சிருக்காங்க. பட் தேவர்கள் எல்லாருமே இங்க வந்து விஸ்வநாத தாக்கூர் அண்ட் பிரபுபாதர் ரெண்டு பேருமே சொல்றாங்க, தேவர்கள் வந்து முழுக்க முழுக்க ஜடக்க நோக்கம் நிரம்பியவர்கள். அதனால நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்திரா அவ்வளவு பெரிய பதவியில் உட்கார்ந்துருக்காரு, 33 கோடி தேவர்களுக்கு ராஜா இந்திரா. அப்படிப்பட்ட இந்திரன் இங்க வந்து அகல்யாவை பார்த்து மயங்கி, அகல்யாவை கூட வந்து எவ்வளவு லோ கிளாஸ்ல அகல்யா கூட இணைவதற்கோசரம் அவர் வந்து கௌதம ரிஷி, அவருடைய ஹஸ்பண்ட் கௌதம ரிஷி, கௌதம ரிஷியுடைய ரூபம் எடுத்துட்டு வரார் இந்திரன். எங்க இருந்து அவர் எங்க உட்கார்ந்துருக்கார். இது எப்படின்னா, கல்வி வந்து மிக உயரத்துல ரொம்ப உயரத்துல பறந்திருந்தாலும் கூட கல்வியுடைய பார்வை பார்த்து கீழே தான் இருக்கும், எப்ப பார்த்தாலும் கீழே தான் இருக்கும். ஏன் இறையை பிடிக்கணும் அப்படின்னு. அந்த மாதிரியா மிக உயர்ந்த 33 கோடி தேவர்களுக்கு ராஜா இந்திரன் அவ்வளவு பெரிய பதவியில் உட்கார்ந்திருந்தாலும் கூட அவருடைய பார்வை பார்த்தீங்கன்னா கீழே. ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய, பூமியில் இருக்கக்கூடிய அகல்யாவை வந்து அடையணும்னு அவருடைய சிந்தனை பார்க்க. இதுதான் நம்ம வந்து நமக்குள்ள பக்தி உதயமாகலைன்னா ஜடக்க நோட்டம் தான் இருக்கும். ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணுதான் இருக்க முடியும். ஒன்னா நம்ம ஜடக்க நோட்டத்தில் இருக்கணும், இல்லைன்னா நம்ம தெய்வீக கண்ணோட்டத்தில் ஆழ்ந்திருக்கணும், கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவுல வந்து ஆழ்ந்திருக்கணும். ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்க முடியாது. இந்திரன் அகல்யாவை வந்து அடையணும்னு சொல்லிட்டு இந்திரன் அங்கிருந்து கீழே இறங்கி வர்றார். சொர்க்கலோகத்தின் கீழே இறங்கி வந்து ராமாயணத்தில் வருகிறது. கௌதம முனியோட வேஷத்துல இந்திரன் வந்து அகல்யா கூட இணைந்துடுறார் இல்லையா. சோ இது வந்து நம்ம ராமாயணத்துல நடக்கும் நிகழ்ச்சி. இந்த மாதிரி நிறைய ரெக்கார்டு வந்து சாஸ்திரத்துல இருக்கு. தேவர்களுடைய குரு பிரகஸ்பதியை வந்து தகாத ஒரு உறவு வைத்துக் கொள்றாரு அவருடைய சகோதரர் கூட. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சோமா, சந்திரன் சோமா, அவர் வந்து அவரு தகாத உறவு வைத்துக் கொள்றதை வந்து நீங்க 9வது காண்டத்தில் இதெல்லாம் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய வந்துட்டே இருக்கும், ரெக்கார்டு இருந்துட்டே இருக்கு சாஸ்திரத்துல. என்ன தெரியுது, தேவர்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஜட ரீதியானவர்கள், ஜடக்க நோட்டம் நிரம்பியவர்கள், புலன் இன்பத்தை ரொம்ப ஹை லெவல்ல, ஹை கிளாஸ், ஹை ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து புலன் இன்பத்தை அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுபவர்கள் தேவர்கள். ஆனால் மிக உயர்ந்த பதவியில் இருக்கலாம், அண்ட் நம்மளோட மிக உயர்ந்த பதவியில் இருக்கலாம். நமக்கு தேவையான கிருஷ்ணருடைய ஆணை பிரகாரம் தேவர்கள் வந்து நமக்கு வந்து இந்த வசதிகளை அனுப்பலாம், மழையோ காற்றோ இதெல்லாம் அனுப்பலாம். கிருஷ்ணருடைய ஆணை பிரகாரம் இதெல்லாம் நடக்கிறது.
ஆனால் அவர்கள் அந்த பதவியில உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனால தூய பக்தர்கள் சொல்ல முடியாது. தூய பக்தர்கள் வந்து ரொம்ப அபூர்வம், ரொம்ப ரொம்ப அபூர்வம், சுதுர்லபா, சமஹாத்மா சுதுர்லபக அப்படின்னு கிருஷ்ணன் பகவத்கீதையில் சொல்றார். அந்த பக்தி ரசாமி சிந்தூரில் சில ரூப கோஸ்வாமி தூய பக்தி தொண்டினுடைய தெய்வீக லட்சணங்களை பற்றி சொல்லும்போது சுதுர்லபான்னு சொல்றார். தூய பக்தி வந்து ஒரு சுதுர்லபம், ரொம்ப ரேர், ரொம்ப அபூர்வம், அது கிடைக்காது. அதனால இங்க அந்த தக்ஷாவும் இதுக்குள்ளதான் இருக்காரு. தக்ஷாவும் 33 கோடி தேவர்களுக்குள்ளதான் இருக்காரு அவரும். விஸ்வநாத தாக்கூருடைய கமெண்ட்ரி பிரகாரம் தேவர்கள் வந்து அதிக ஜடக்க நோக்கம் நிரம்பியவர்கள், புலன் இன்பத்தை மேக்சிமம் என்ஜாய் பண்ண ஆசைப்படுபவர்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் கூட சிவபெருமான் வந்து சகவாசம் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாதுன்னு இது ஏற்பாடு வகிச்சிருவார். விஸ்வநாத தாக்கூர் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் விளக்கம் கொடுக்கிறார். இதுல பாருங்க, இன்ட்ரெஸ்டிங். தக்ஷா என்ன பண்ணாரு, சிவபெருமான நான் தண்டிக்க போறேன். எப்படி தண்டிக்க போறேன்? அவருக்கு கிடைக்க வேண்டிய யாகத்தினுடைய பங்கை வந்து நான் கொடுக்காம தடுத்துருவேன், சாபம் கொடுக்க போறேன் நான். நாராயணம் பரா சர்வே நகுதச்சன பிப்யதி சொர்க்க அபவர்க்க நரகேஷு அபிதுல்யார்த்த தர்ஷினஹ. வெரி நைஸ். நாராயணபுரா தூய கிருஷ்ண பக்தர்கள், நகுதச்சன பிப்யதி அவர்கள் புலம்புவதில்லை, குதச்சன அவர்கள் புலம்புவதில்லை, சொர்க்க அபவர்க்க நரகேஷு அபிதுல்யார்த்த தர்ஷினஹ. சொர்க்கம், அபவர்கா, அபவர்கான முக்தி பாதை, நரகேஷு நரகா எல்லாத்தையுமே துல்யார்த்த தர்ஷினக சமமாக சமநோக்கில் அவர்கள் காண்கின்றார்கள். நாராயண பரா பக்தர்கள் நரகத்துக்குள்ள போட்டாலும் சரி, முக்தி பாதையத்துக்கு போட்டாலும் சரி, சொர்க்கம் போனாலும் சரி, அவர்கள் அதை வந்து சமநோக்கில் தான் பார்க்குறாங்க. ஏன்னா அவர்களுக்கு தேவை வந்து கிருஷ்ண கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் ஆழ்ந்திருத்தல், அது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தேவை. ஜட ரீதியான எந்த ஒரு லாபமோ பதவியோ புகழோ புலனின்பமோ எதுவும் அவங்களுக்கு தேவையில்லை. அதுக்கு பேர் தான் தூய பக்தர்கள். நமக்கு வந்து பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஜட ரீதியான லாபங்களை அடையணுங்கிற ஆசை வருதுன்னா நம்ம கலப்படம் உள்ள பக்தர் தான் தூய பக்தர் அல்ல. So actually we have no interest in this material world அப்படின்னு ஒரு கான்வர்சேஷன், ஒரு உரையாடல்ல பிரபுபாதர் சொல்றார். உண்மையிலேயே எங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் எதிலும் ஆர்வம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றார். இதுதான் தூய பக்தருடைய லட்சணம். நமக்கு அந்த நிலையை அடைவதற்கு ஆசைப்பட வேண்டும். வேற எதையுமே வந்து இந்த உலகத்துல அடைவதற்கு நம்ம ஆசைப்பட்டோம்னா நம்ம தூய பக்தி வந்து கிருஷ்ணா வந்து மறைச்சுப்பார், கொடுக்க மாட்டார். ரோக்ஷவாதம் நமச்சாப்பிரியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. கிருஷ்ணா எப்பொழுதுமே தன்னோட தூய பக்தியை வந்து மறைத்துக் கொள்வாரமா, கொடுக்க மாட்டார். அதுக்கு முன்னாடி தூய பக்தியை அடைவதற்கு முன்னாடி நமக்கு பல அந்த பாதையில வந்து கிருஷ்ணா வந்து அந்த பாதையில போயிட்டு இருக்கும்பொழுது கிருஷ்ணா நமக்கு வேணும்ட்டே நம்மளை தூண்டுவதற்கோசரம் பல ஜட ரீதியான லாபங்கள் புலன் இன்பங்களை வந்து கொடுப்பாராங்க. நம்ம அதை வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா கிருஷ்ணா தூய பக்தியை கொடுக்க மாட்டார், மறைச்சு வச்சுப்பார். பரோட்சவாதம். அவர் எப்பவுமே தூய பக்தியை மறைத்துதான் அவருடைய செயல்பாடாமா, அப்படிதான் செயல்படுவார் கிருஷ்ணா. அது அவருக்கு நமச்சாப்பிரியம், அது அவருக்கு கிருஷ்ணாவுக்கு பிடிக்கணும். அதனால தக்ஷா வந்து இது எப்படி இருக்குன்னா, நம்ம தமிழ்ல நம்ம பாஷையில சொல்லுவோம், சூரியனை பார்த்து நாய் குறைச்சா சூரியனுக்கு என்ன கேடு விளைய போறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்ல சொல்லுவோம். அந்த மாதிரியா தக்ஷா வந்து சிவபெருமானை நான் தண்டிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து உனக்கு கிடைக்க வேண்டிய யாகத்தினுடைய பங்கு வந்து கிடைக்காம போகட்டும் அப்படின்னு சாபம் கொடுக்கிறார். இதனால சிவபெருமான் டிஸ்டர்ப் ஆக போறாரா? ஆக மாட்டார். ஏன்னா சிவபெருமானோ அவர் தரக்குள்ளே இன்பம் அனுபவிப்பவர். ஆத்மாராமா அப்படிங்கிற ஸ்லோகம் வார்த்தை வந்து சிவபெருமானுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. விதுரர் வந்து அந்த மாதிரி சொல்றார். பார்த்தீங்கன்னா சராச்சர குரும் ஆத்மாராமம் அப்படின்னு சொல்லி விதுரர் வந்து சொல்றார். ஸோ அதனால பாருங்க,
கஸ்தம் சராச்சர குரும் நிர்வைரம் சாந்த விக்கிரகம் ஆத்மாராமம் கதம் துவேஷ்டி. ஆத்மராமம் தனக்குள்ள இன்பம் அனுபவிப்பவர் சிவபெருமான். எப்படி? அவர் கிருஷ்ணன் கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் ஆழ்ந்திருக்கிறதுனால. அதனால அவருக்கு யாகத்தினுடைய ஷேர் கொடுத்தாருன்னா கொடுக்காவிட்டாரு. இப்படியெல்லாம் அவரை தொந்தரவு பண்ண முடியாது. நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எங்க இருக்கு மாயா பார்க்கும். நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட், நம்மளுடைய ஆர்வம் எங்க இருக்குங்கிறது மாயா பார்க்கும். நம்மளுடைய ஆர்வம் ஜட உலகத்தில் இருந்ததுன்னா மாயா வேணுட்டே அதை கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்து அப்புறம் பிடிங்கிடும். பிடிங்கினோடனே நம்ம புலம்ப ஆரம்பிப்போம். ஐயோ எனக்கு இருந்து பறிக்கப்பட்டதேன்னு சொல்லிட்டு நினைச்சு நினைச்சு புலம்புவோம், வருந்துவோம். அந்த புலம்பல் தான் மாயாவோட தாக்குதல். பிரபுபாதர் சொல்றார், ஜட உலக வாழ்க்கைனா 2 பிரதானமான கொள்கைகள், சோச்சதி காங்ஷதி எழுதுவர். காங்ஷதின்னு ஆசைப்படுவது, சோச்சதி அப்படின்னா புலம்புவது. 2 ஜட ரீதியான கொள்கைகள் சொற்பொழிவில் சொல்றார் பிரபுபாதர். ரொம்ப ஸ்ட்ராங். ஆசைப்பட்டா மட்டும்தான், ஜட உலகத்திலும் ஆசைப்பட்டா மட்டும்தான், அது கிடைக்கலன்னா புலம்பல். எதிர்த்தா லாப சந்துஷ்டோ, விட்டுறணும். இது ரொம்ப அருமையா சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸ்ரீமத் பாகவத் 11வது காண்டத்துல. ஒரு வல்லூர் தன்னோட வாயில மாமிச துண்டை வச்சுட்டு இருந்துறாங்க. மற்ற வல்லூர்கள் எல்லாருமே இந்த வல்லூரை போட்டு கொத்துன்னு கொத்திச்சாங்க. கொத்திச்சாமா. இந்த வல்லூர் எல்லா வல்லூர்களும் இதை அட்டாக் பண்றதுனால இந்த வல்லூருக்கு ஒரே உடம்பெல்லாம் கொத்தி புண்ணு. இந்த வல்லூர் நினைச்சுதாமா, எதுக்கு எல்லாரும் என்னை அட்டாக் பண்றாங்க, நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், என்ன தப்பு பண்ணேன் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்துதாமா. யோசிச்சு பார்த்தா அப்புறம் தான் அதுக்கு புரிஞ்சுதாமா, ஓ நான் வாயில மாமிச துண்டு வச்சுட்டு இருக்கேன், அதனாலதான் எல்லாரும் என்னை கொத்துறாங்க, எல்லா வல்லூர்களும் என்னை அட்டாக் பண்ணுது, பேசாம இந்த மாமிச துண்டு வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு கீழே போட்டுச்சோமா. கீழே போட்ட உடனே எல்லா வல்லூர்களும் இந்த வல்லூரை அட்டாக் பண்றதை விட்டுட்டு அந்த மாமிச துண்டு மேல கவனம் போயிடுச்சோமா. இந்த வல்லூர் மெதுவா அப்படியே வெளியில வந்துருச்சு. அதுதான் ஜட உலகத்துல எதையாவது அடைய வேண்டும்னு ஆசைப்படுற வரைக்கும் மாயா போட்டு நம்மளை கொத்திட்டே இருக்கு. அட்டாக் பண்ணும் மாயா, விட்டுறணும். எதிர்த்தா லாப சந்துஷ்டோ, கிருஷ்ணா என்ன கொடுக்குறாரோ ரைட், அது போதும், எனக்கு பக்தி மட்டும்தான் எனக்கு வேணும். கிருஷ்ணா மேல நான் அந்த பக்தியை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். லைக் ஹை கிளாஸ் டிவோட்டீஸ், பிலோமங்கல தாக்கூர், துக்காராம், கனகதாசர், புரந்தரதாசர், இந்த மாதிரி பக்தர்கள் எப்படி அற்புதமான அந்த தெய்வீகமான பக்தியை சுவைத்தாங்க. கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய, கிருஷ்ணர் மேல இருக்கக்கூடிய பிரேமையினால சிம்பிளி தன் ஹோல் வாழ்க்கை அப்படி அந்த பகவானை வர்ணித்து பாடுவதிலும், பகவானுடைய தெய்வீக லட்சணங்களை வர்ணித்து பாடுவதிலும் ஹோல் வாழ்க்கை கழித்தாங்க. இதுதான் ஆக்சுவலி பக்தி. இப்படி வாழ்க்கையை கழிப்பதுதான் பக்தி. கிருஷ்ணருக்கோத்திரம் சிம்பிளி ஏங்கி அவருடைய தெய்வீக குணங்களை போற்றி, அவருடைய அழகை போற்றி அப்படி வர்ணித்து அந்த வர்ணனையிலேயே ஆழ்ந்திருப்பதுதான் பக்தி. அதனால அந்த மாதிரி பக்தர்கள் அவர்களை ஜட ரீதியான ஏதாவது அவங்கள்ட்ட கொடுக்கும் பொழுது அவங்க வச்சுக்கோ அப்படி கொடுத்துருவாங்க. அதை வச்சுக்கோன்னு கொடுத்துருவாங்க. நீயே வச்சுக்கோ, எனக்கு வேண்டாம். அந்த மாதிரிய தக்ஷன் சிவபெருமானுடைய தெய்வீக நிலையை புரிந்து கொள்ளாம ஏதோ நான் அவருக்கு தண்டிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் சாதம் கொடுக்குறார். உனக்கு யாகத்தினுடைய ஷேர் கிடைக்காது. சிவபெருமான் அமைதியா இருக்க ஒண்ணுமே பேசல. சிவபெருமான் கடைசியில பாத்தீங்கன்னா இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அப்புறம் யார் வருந்துறாருன்னா தக்ஷா தான் வருந்துறாரு. ஏன்னா இந்த பின்னாடி வீரபத்திரர் வராரு. வீரபத்திரர் என்ன பண்றாரு, தக்ஷாவோட தலையை கட் பண்ணி விடுறாரு. துவம்சம் பண்ணி அந்த யாக சாலையை துவம்சம் பண்ணி தக்ஷாவோட தலையை கட் பண்ணிடுறார். அப்புறம் தக்ஷா வருந்துறார், ஐயோ நான் சிவபெருமானை இப்படி அபராதம் பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லி
அவர் போய் சிவபெருமான்கிட்ட போய் எல்லா தேவர்களெல்லாம் கூட்டிட்டு போய் பிரம்மாவையும் கூட்டிட்டு போய் சிவபெருமான்கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்கிறார். சிவபெருமான் உடனே அவரை இது பண்றாராம், ஏற்றுக்கொள்றாரு, மன்னிக்கிறார். அதனால நாம் ஒரு கிருஷ்ணன் கூட இருக்கக்கூடிய தெய்வீக உறவில் முழுக்க ஆழ்ந்திருப்பவர்களை நாம் தொந்தரவு பண்ண முடியாது, அவர்களை நாம தண்டிக்கலாம் முடியாது. ஏன்னா அவர்கள் யோகமாயாவோட மேற்பார்வையில் இருக்காங்க. இந்த தண்டனை இது எல்லாமே மகாமாயாவோட மேற்பார்வையில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள். சம்டைம்ஸ் நாம வேத தான தண்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த அரசர்கள் ஆட்சி புரியும் பொழுது நாம வேத தான தண்டான்னு சொல்லிட்டு 4 முறைகளை கடைபிடிப்பாங்க. தானம் அப்படின்னா ஓகே, யாரோ ஒருத்தர் பிரச்சனை பண்றாரு வச்சுக்கோங்க, ராஜாவுடைய ஆட்சியில குடிமகன் யாராவது பிரச்சனை பண்ணாங்கன்னா முதல்ல ராஜா என்ன பண்ணுவாரம்மா, அவர்கிட்ட முதல்ல பேசி பார்ப்பாரம்மா. அப்போயே அவர் கேட்கலான்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் கிஃப்ட்ஸ் கொடுப்பாரம்மா, தானா. அப்பயும் ராஜா சொல்லபடி கேட்கலாம் அப்படின்னா அவருக்கு தண்டனை கொடுப்பாங்களாம். இது எல்லாமே ஜஸ்ட் ரிலேட்டிவ் ட்ரூத்ஸ், சார்ந்த உண்மைகள். இது எல்லாமே சிம்பிளி மாயாவுடைய மேற்பார்வையில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள், தண்டனை இதெல்லாமே. உண்மையான தண்டனை என்னன்னா, நமக்கு மாயா நமக்கு தண்டனை கொடுக்குது. என்ன தண்டனை? கிருஷ்ணாவை மறந்துட்டு நம்ம ஜட உலகத்துல திரும்ப திரும்ப இல்லையா, சாப்பாடு, தூக்கம், தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ளுதல், உடல் வைத்துக் கொள்ளுதல், இல்லைன்னா பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் மாறி மாறி எடுத்துட்டே இருப்பாங்க. இதுதான் மிகப்பெரிய தண்டனை. இதுக்கு மேல வேற ஏதாவது தண்டனை வேணுமா? ஜீவாத்மா சச்சினந்திர சுவாமி சொல்லுவாரு, ஜீவாத்மா ஜட உடலை பெற்றிருப்பது மிகப்பெரிய தண்டனை, மிகப்பெரிய தண்டனை. அவர் சொல்றார், சச்சினந்திர சுவாமி அருமையை சொல்றார், ஒரு தூய பக்தர், ஒரு சீரியஸ் பக்தர் ஜட உடல் எனக்கு பெரிய பாரம் நினைப்பாராமா. ஜட உடல் எனக்கு பெரிய பாரம் அப்படின்னு நினைப்பாராமா. ஆக்சுவலி மாயா கொடுத்த தண்டனை இது. ஜீவாத்மாவுக்கு ஜட உடலை பெற்று ஜட உடல் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களையும் ஆழ்ந்திருப்பது மிகப்பெரிய தண்டனை. இதுக்கு மேல ஏதாவது தண்டனை கொடுக்க முடியுமா? தமிழ்ல நம்ம சொல்லுவோம்ல, தமிழ்ல எப்படின்னா, தலைக்கு மேல வெள்ளம் போயாச்சு, ஜான் போன என்ன முகம் போன என்ன வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரியா, அந்த மாதிரி ஏற்கனவே நம்ம கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு இந்த ஜட உடலை பெற்றுட்டு நம்ம கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். அர்ஜென்ட் பிசினஸ் என்னன்னா, எப்படி இங்க இருந்து வெக்கேட் பண்ணி தெய்வீக உடலை பெற்று கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு செல்வது. இதைதான் ஒரு சீரியஸ் பக்தர் யோசிப்பார், அதைதான் அவர் பிளான் பண்ணிட்டே இருப்பார், அந்த திசையில முன்னேறுவதற்கு முயற்சி செஞ்சுட்டே இருப்பார். இதுதான் சீரியஸ் பக்தர். அதனால எனக்கு ஜட ரீதியான ஒரு பர்டிகுலர் ஷேர், யாகத்தினுடைய ஒரு ஷேர், யாகத்தினுடைய ஷேர் என்னது? ஒரு ஜடப்பொருள் தானே, அது எனக்கு கிடைச்சா கிடைக்காட்டேன்னா அதனால நான் அழுகி போயிட போறேன்னா? சிவபெருமான் இதெல்லாம் அதனாலதான் சாதாரணமா நம்ம ரஜஸ்ல ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உடனே நம்ம டிஸ்டர்ப் ஆகும். எப்படி எனக்கு மட்டும் நீங்க எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஷேர் எனக்கு கொடுக்காம தடுக்கலாம் நம்ம டிஸ்டர்ப் ஆகும். ஆனா சிவபெருமானோ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பாருங்க, அவருடைய ஹையர் டேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அவர் உயர்ந்த டேஸ்ட்ல உயர்ந்த டேஸ்ட் அதை சுவைக்கிறதுனால இந்த தாழ்ந்த டேஸ்ட் கிடைக்கிறேன்னு சொன்ன அவருக்கு பெருசா வருத்தம் இல்லை. அவர் உயர்ந்த டேஸ்ட் என்ன சுவைக்கிறார்? சிவபெருமான் கிருஷ்ணா கூட இருக்கக்கூடிய தெய்வீக உறவை சுவைக்கின்றார். அது உயர்ந்த டேஸ்ட், மிக உயர்ந்த டேஸ்ட். அதனால யாகத்தினுடைய ஷேர் கிடைச்சா கிடைக்காது. ஆனா தக்ஷன் துரதிருஷ்டம், தக்ஷனுக்கு இது புரியல. சிவபெருமானுடைய உண்மை ரொம்ப அற்புதமான தெய்வீக நிலை அவருக்கு புரியாம அவர் தண்டிக்கணும்னு சொல்லி அவர் யாகத்தினுடைய ஷேர் உனக்கு கிடைக்காது சார் கொடுக்கிறாரு. முட்டாள்தனம். இது எக்ஸாக்டா பார்வதி தேவி சித்திரக்கேதுவை பார்த்து சாபம் கொடுத்தாங்க.
சித்திரகேது வந்து ஆகாய மார்க்கமா போயிட்டு இருக்கும்போது இதே சிவபெருமான் தன்னுடைய மடியில பார்வதி தேவி உட்கார்ந்துருக்காங்க. எல்லா ரிஷிகளுக்கு முன்னாடி சிவபெருமான் தன்னுடைய மடியில பார்வதி தேவி உட்கார வச்சிருக்காரு. சித்திரகேது ஜஸ்ட் சிரிக்கிறாராமா. எப்படி சிரிக்கிறாராமா, இந்த சிவபெருமான் எவ்வளவு பெரிய அவதூதர், எதையுமே பொருட்படுத்துவதில்லையே, தன்னுடைய மடியில பார்வதி தேவி உட்கார வச்சிருக்காரு எல்லா ரிஷிகளுக்கு முன்னாடி. ஆனா அவர் அவதூதர், எதையுமே பொருட்படுத்துவதில்லை அப்படின்னு அவரை போற்றி அவர் சிரிக்கிறார். ஆனா பார்வதி தேவி என்ன நினைச்சாங்க, என்னுடைய ஹஸ்பண்டை பத்தி நீங்க தவறாவா நீ நினைக்கிறியா, அவன் என்ன பண்றார், நீ அசுரன் அப்போ பூமியில. சித்திரகேது மறுப்பு எதுவும் தெரிவிக்கலையாமா. ஓகே, அசுரன் அப்போ சொல்லுங்க, ரைட் வைக்கிறேன். ருத்ராசுராவாக வர்றாரு. ஆனால் நீங்க வேணா இந்த அசுரனா பிறக்கிறதுக்கு சாபம் கொடுக்கலாம், அசுர உடல் எடுப்பதற்கு நீங்க சாபம் கொடுக்கலாம். ஆனால் என்னுடைய பக்தியை நான் யாருமே எங்கிட்ட இருந்து பறிக்க முடியாது. இது இன்ட்ரெஸ்டிங். அகைத்துகி அப்ரதிகதா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. நமக்கு பக்தி செய்யும் பொழுது அகைத்துகி, காரணம் எதுவும் இருக்கக்கூடாது, ஜட ரீதியான பலனை எதிர்பார்க்கக்கூடிய சுபாவம் இருக்கக்கூடாது. அது பேர் தான் அகைத்துகி. ஜட ரீதியான எந்த ஒரு பலனை எதிர்பார்க்கக்கூடிய சுபாவம் அது இல்லாம நம்ம பக்தி செஞ்சோம்னா அப்ரதிகதா, அவரால் தங்கு தடையின்றி பக்தி செஞ்சுட்டே இருக்க முடியும். இங்க பாத்தீங்கன்னா பார்வதி தேவி சாபம் கொடுக்குறாங்க, நீ அசுரனா போ, என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் சிவபெருமானை பத்தி நீ தவறா நினைச்சிட்டியா, நீ ஹஸ்பண்ட் நீ அசுரனா போ. சித்திரகேது ஓகே, ஓ மை மதர், ரைட், உங்களோட சாபம் அப்படியே இருக்கட்டும், நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். வருத்தம் இல்லை பாருங்க, நகுதஷ்சன பிப்யதி, எந்த வருத்தமும் இல்லை. ஏன்னா அவருடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எங்க இருக்கு, அவருடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிருஷ்ணன் மேல. இன்ட்ரெஸ்டிங். நாம் கிருஷ்ணரை அடைய வேண்டும் ஆசைப்பட்டோம்னா யாருமே நம்மகிட்ட இருந்து கிருஷ்ணரை பறிக்க முடியாது. ஏன்னா கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தை சார்ந்தவர் அல்ல, பக்தி இந்த உலகத்தை சார்ந்தது கிடையாது. நம்ம அதை அடையணும்னு ஆசைப்பட்டோம்னா எந்த சூழ்நிலையிலும் யாரும் அதை பறிக்க முடியாது நம்மகிட்ட இருந்து. ஆனா நான் ஜட ரீதியாக ஒரு ஆசைப்பட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஜட ரீதியா நம்ம எதையாவது இந்த உலகம் சார்ந்த எதையாவது நம்ம ஆசைப்பட்டோம்னா அது நம்மகிட்ட இருந்து பிடுங்கப்படும், அது பாசிபிள், அது முடியும். ஆனா என்கிட்ட இருந்து கிருஷ்ணவையோ பக்தியையோ நாமத்தையோ என்கிட்ட இருந்து யாரும் பறிக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த மூன்று பேரும் நாமம், கிருஷ்ணா, பக்தி இந்த உலகத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்ல. எந்த சூழ்நிலை வேணா அவரை வைத்துக் கொள்ளலாம். கிருஷ்ணா, பக்தி, நாமம் இவர்களை நான் வைத்துக் கொள்ளலாம், யாருமே அதை பறிக்க முடியாது. அதனால என்னுடைய பக்தி மற்றவர்களால என்னுடைய பக்தி டிஸ்டர்ப் ஆகுதுன்னு சொல்றது தவறு. அப்ப நம்ம பக்திக்குள்ள நுழையலாம் அர்த்தம். சித்திரகேது ஓகே மதர், நீங்க என்னை அசுரனா போக சொல்றீங்களா, ரைட் நான் போறேன். அசுரனா என்னை வெளிப்புற தோற்றம் அசுரனாக என்னை உடல் எடுக்க சொல்றீங்க, ரைட் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஆனா என்னுடைய பக்தியை நீங்க இருந்து பறிக்க முடியாது. அதேதான் சிவபெருமானுடைய பிஹேவியர், நடத்தையும். ஓ தக்ஷா, ரைட், என்னுடைய மாமனார், நீங்க எனக்கு சாபம் கொடுக்குறீங்களா, யாகத்தினுடைய பங்கு எனக்கு வேண்டாம்னு, ரைட் வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு திருப்தினா அது மாதிரி சாபம், ரைட். பட் சிவபெருமான தன் ஹிருதயத்துக்குள்ள கிருஷ்ணன் கூட இருக்கக்கூடிய அந்த உறவில் ஆழ்ந்து ஆத்மா ராமா தனக்குள்ளே இன்பம் அனுபவிக்கிறார், அதை யாரும் பிடிக்க முடியாது. அதனால நாம் எப்பொழுதுமே எதை பெற்றால் யாருமே அதை பறிக்க முடியாது நம்மள்ட்ட இருந்து, அதை பெறுவதற்கு நாம் ஆசைப்பட வேண்டும். அவர்தான் கோவிதா அப்படின்னு பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டது. கோவிதான புத்திசாலிகள். மலபியது ஏற்பரமதான் உபரியதாக, மேல் லோகத்திலிருந்து கீழ் லோகம் வரைக்கும் அலைஞ்சு திரும்பியாலும் கிடைக்காத ஒரு பொருள் இதே பக்தி. அதை அடையணும்னு ஆசைப்படுபவர்கள் புத்திசாலிகள் பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டது.
எதை பெற்றால் யாருமே நம்மிடம் அதை பறிக்க முடியாதோ அதை பெறுவதற்கு நாம் ஆசைப்பட வேண்டும், முயற்சி செய்ய வேண்டும். மற்ற எல்லாத்தையும் விட்டுறணும். ஏன்னா மற்ற எல்லாமே இந்த உடலை விட்டாச்சுன்னா அது நம்ம விட்டாகணும். மரண சமயத்தில் எல்லாத்தையும் விட்டாகணும். ஸோ இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது. அதனால இங்க பொறாமையினாலதான் பாருங்க, தக்ஷன் முதல்ல என்ன சொல்றாரு, நான் பொறாமையில பேசல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொறாமையில தான் பேசுறாரு. சிவகம் பார்த்தீங்கன்னா லார்ட் சிவா who is the lowest of all the demigods சொல்றாரு. தேவகண அதமக அப்படின்னு சொல்றாரு. எப்படி? சிவபெருமான மகாதேவர், அவரு எல்லா 33 கோடி தேவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் மேல இருக்கார். ஆனா அவரை எப்படி திட்டுறாரு பாருங்க தக்ஷா. தேவகண அதமக, எல்லா தேவர்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கடைநிலையோர் அப்படின்னு சிவபெருமான் திட்டுறாரு. இதுக்கு காரணம் பொறாமையினாலதான் இந்த வார்த்தை வருது, தேவகண அதமக அப்படி. ஆனா அவருக்கு தெரியல. அடி வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான், அவர் தலையை கட்டானதுக்கு அப்புறம் தான் தக்ஷனுக்கு புரியுது. வருந்துறார், போய் மன்னிப்பு கேட்கிறார். ஆனா முதல்ல தேவகண அதமகன்னு சொல்லும்போது அவருக்கு தெரியல. அதான் மாயாவுடைய மேக்க சக்தி. அதுதான் சிவபெருமான் இது எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கிறார். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். நாம் பக்தியில உயர 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 நமக்கு பொறுமை அதிகரிக்கும். இந்த பொறுமையை நம்ம வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அதனாலதான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு திருநாரபி சுனிச்சேன தரோரபி சகிஷ்ணுனா அப்படி சொல்றார். மரத்தை விட ஒருத்தர் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும்னு ஏன் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார் அப்படின்னா, நாம் பொறுமை இருந்தா மட்டும்தான் தொடர்ந்து பக்தியில் இருக்க முடியும். பொறுமை எப்படி வரும்? சும்மா ஆர்டிபிஷியலா நம்ம சாமர்த்தியத்தினால பொறுமையெல்லாம் பெற முடியாது. நாம் பக்தியை அதிகமாக பயிற்சி செய்யும் பொழுது, எப்போதும் கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொண்டே இருக்கும் பொழுது, கிருஷ்ண திருப்தி அடைந்து இந்த நற்குணங்கள் அவருக்கு சேருகின்றது. அதுல ஒன்று பொறுமை. இந்த பொறுமை வந்துருச்சுன்னா நமக்கு ஜட உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் ரொம்ப அருமையா சொல்றாரு, கடல் அலை மாதிரி தான் சொல்றார். கடல் அலை மேலையும் போகும் கீழே வரும், மேலையும் போகும் கீழே வரும், திரும்ப திரும்ப அது மாதிரி வந்துட்டே தான் இருக்கும் கடல் அலை. அந்த மாதிரியா ஜட உலகத்துல நம்மளுக்கு புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி வந்துட்டே தான் இருக்கும். ரெண்டுமே மாயாவுடைய முக்குணங்களுடைய தாக்குதல் தான். அதனால நமக்கு பக்தர்கள் சமூகத்தில் நமக்கு இருக்கும்பொழுது நமக்கு புகழ் வச்சுக்கோங்க. அந்த புகழ் வந்த உடனே நம்ம அதை என்ஜாய் பண்ணிட்டு தென் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு இகழ்ச்சி வரும்போது நம்ம வருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க. அது இருமைகள். துக்கேஷு அனுவிக்னமனாக சுகேஷு விகதஸ்பிருஹா உதராக பயக்ரோதா மன்மயானா விபாஸ்ருதாக. வெரி நைஸ் ஸ்லோகா. துக்கேஷு அனுவிக்னமனாக, துக்கங்கள் வரும்போது கிளர்ச்சி அடையாத மனம். சுகேஷு விகதஸ்பிருஹா, சுகம் வரும்போது கூத்தாடாத மனம். தென் வீதராக பற்று எதுவும் இல்லாம வீதராக எதுவுமே பற்று இருக்க கூடாது. அதுதான் பக்தியுடைய சிம்டம். பக்தி உங்களுக்கு உதயம் ஆயிடுச்சுன்னா பற்று இருக்காது. அவர் இந்த தெளிவு, அவருக்குள்ள இந்த தெளிவு ஏற்படுகின்றது. அதனாலதான் சிவபெருமான் பற்று இல்லாதவர். எந்த ஐஸ்வர்யங்களையும் அவர் விரும்புவதில்லை. அதனால இவர் யாகத்தினுடைய சாரவனுக்கு கிடைக்காதுன்னா பற்று இல்லாதவர் விட்டுறணும். நம்ம பிடிச்சு வச்சிருந்தோம்னா கஷ்டப்படுவோம். வீதராக, ராகான பற்று இல்லாமல், பயக்குரோதா, பயத்திலிருந்து விடுபட்டு. இந்த பயம், கோபம், பற்று இதெல்லாம் எங்கிருந்து வருது? மாயாவோட தாக்குதல்னாலதான். பட் சிவபெருமான் யோக மாயாவோட மேற்பார்வையில் இருக்கார் சிவபெருமான். அதனால அவருக்கு பற்றோ பயமோ கோபமோ கிடையாது.
கிடையாது அவருக்கு. பற்றோ பயமோ கோபமோ கிடையாது. ஏன்னா இதெல்லாம் தாண்டி நிற்பவர் அவர். கிருஷ்ணா எப்படி சொல்றார்? பயத்திலிருந்து விடுபட்டு, பற்றிலிருந்து விடுபட்டு, கோபத்திலிருந்து விடுபட்டு, மன்மையா நாம் உபாசுதாக, மன்மையா மனதை கிருஷ்ணருடைய நினைவில் நிறுத்தி, உபாசுதாக அவர்கள் என்னை வழிபாடு செய்கின்றார்கள் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொல்றார். அதனால நம்ம இதுல எல்லாம் பாதிக்கப்படக்கூடாது. வெளிப்புற ரீதியா நம்மளுக்கு மாயா வேணும்ட்டே நம்மளை வந்து டெஸ்ட் பண்ணும், நம்மளுக்கு வந்து வேணும்ட்டே நிகழ்ச்சி வர மாதிரி பண்ணும், கெட்ட பெயர் வர மாதிரி பண்ணும். நம்ம என்ன பண்றோம்? நான் கிருஷ்ணர் மட்டுமே எனக்கு ஒரே குறிக்கோள் அப்படிங்கிறதுல 100% நாம் அதுல நிலை பெற்றிருக்கோமாங்கிறது மாயா செக் பண்ணுவாங்க. இல்ல உன்னுடைய புகழை நீ விரும்புகிறாய். ஆனா ஒரு இதில் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், புகழை விரும்புவது ஒன்று, இன்னொன்று நிகழ்ச்சி எனக்கு வரக்கூடாதுன்னு தடுக்கிறது. ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். ஓகே, ஒருத்தர் வந்து புகழ்ச்சியை வந்து விரும்பாம இருக்கலாம், பட் நிகழ்ச்சி வரும்போது தடுக்கூடாது. நிகழ்ச்சி வரும்போது தடுக்கிறார்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப அப்படி என்ன அர்த்தம்? மறைமுகமா புகழ்ச்சியை விரும்புகிறார்னு அர்த்தம். ரெண்டுமே மாயாவுடைய உரிமைதான். நம்ம மெஜாரிட்டி பல பக்தர்கள் பார்த்தீங்கன்னா புகழ்ச்சி புகழ் வேண்டாம் பிரபனுக்கு அப்படி சொல்லிட்டு அப்படியே அமைதியா இருக்கும். ஆனா நிகழ்ச்சி வந்து அப்படியே பயங்கர கோவம் வரும். நிகழ்ச்சி வந்து பயங்கர கோவம் வரும். அதை தடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க. எனக்கு வரக்கூடாது, எனக்கு கெட்ட பேர் வரக்கூடாதுன்னு பயங்கரமா தடுப்பாங்க. ஆனா அது என்னது? ஆக்சுவலி மறைமுகமா அவங்க புகழை விரும்புகிறார்கள் அர்த்தம். அதனால நாம் வந்து மாயா டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. உனக்குள்ள, அதாவது நமக்குள்ள 100% கிருஷ்ணா தான் எனக்கு வந்து கோல் அப்படிங்கிறதுல நாம் நிலை பெற்று இருக்கிறோமாங்கிறது மாயா டெஸ்ட் பண்ணி எப்படி பார்ப்பாங்க? சூழ்நிலைகளை ஏற்படுத்துவாங்க. வேணும்ட்டு நிகழ்ச்சி வர மாதிரி பண்ணுவாங்க, கெட்ட பெயர் வர மாதிரி பண்ணுவாங்க. நம்ம என்ன பண்றோம்னு கவனிப்பாங்க மாயா. எனக்கு நிகழ்ச்சி வரக்கூடாது, எல்லா பக்தர்கள் சமூகத்துக்கு நடுவில் நான் நல்ல பெயர் வாங்கி நல்ல பக்தர் அப்படிங்கிற ஒரு பெயரோட நான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவது, அதுவும் அனுபவிக்கிற சுபாவம் தான். நாம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை கிருஷ்ணா தான் உன்னத அனுபவிப்பாளர்னு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதனால அப்படி நடந்து கொள்றோம். மாயா பார்ப்பாங்க, ஓகே ஓகே நீ இன்னும் ஏற்றுக்கொள்ளல கிருஷ்ணா நான் முழுமதி கடவுள் உன்னத அனுபவிப்பாளர்னு, நான் இன்னும் திரும்ப திரும்ப உனக்கு நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்திட்டே இருப்பேன். தொந்தரவு பண்ணுவாங்க மாயா. அதனால விட்டுறணும். நமக்கு ஒரே குறிக்கோள், கிருஷ்ணன் எனக்கு போறோம், கிருஷ்ணன் வேணும், நான் கிருஷ்ணனுக்கு திரும்பி போகணும். மற்றதெல்லாம் எது உடஞ்சி போனாலும் சரி, எது போனாலும் சரி, கிட்டிருந்து எது பறிக்கப்பட்டாலும் சரி, நான் அதில் பாதிக்கப்பட மாட்டேன் அப்படிங்கிறது அந்த திட உறுதியோடு நம்ம அதை வந்து பயிற்சி செய்யணும். நான் வந்து பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செய்வேன், பட் எனக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை சுமூகமா இருக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு எதிர்பார்க்கக்கூடாது. எனக்கு வந்து நல்ல சம்பளம் இருக்கணும், எனக்கு அழகான மனைவி இருக்கணும், குடும்பம் இருக்கணும், குழந்தைகள் இருக்கணும், எனக்கு உடல் ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கணும், பதவி இருக்கணும், புகழ் இருக்கணும். இதுக்கு நடுவில் நான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது வந்து அது ஆக்சுவலி அவரால் கிருஷ்ணன் கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் அவரால் ஆழ்ந்திருக்க முடியாது. உண்மையிலேயே நாம் கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் ஆழ்ந்திருக்கணும்னா ஜட ரீதியா எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம்னு விட்டுறணும். ஜட உலகத்துல எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம். அதுக்கு பேர் தான் பற்றின்மை. அந்த மனப்பான்மை உதயம் ஆயிடுச்சுன்னா தான் அந்த பக்தர் வந்து கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய தெய்வீக உறவில் நுழைய முடியும். சிவபெருமான் இந்த மாதிரி பக்தர். அதனாலதான் அவர் எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டில் வந்து போய் அவர் சுடுகாட்டில் உட்காந்துருந்தார். எதுவுமே அவருக்கு பற்று இல்லை. அற்புதமான பக்தர் சிவபெருமான். ஆனா இது பாருங்க, வெரி நைஸ். அவர் சாந்த விக்கிரகம், அமைதியே உருக்கொண்டவர் சிவபெருமான். ஆனா அப்படிப்பட்டவரையும் மாயா வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. தக்ஷன் மூலமா தக்ஷன் வந்து அவருக்கு சாபம் கொடுக்குற மாதிரியா, அவரை திட்டுற மாதிரியா, அவருக்கு நிகழ்ச்சி பண்ற மாதிரியா ஒரு சூழ்நிலை மாயா ஏற்படுத்தி பாருங்க.
ஆனா சிவபெருமான் நம்ம மாதிரி இல்ல. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எனக்கு இகழ்ச்சி வரக்கூடாது கூட தடுப்போம். இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம புகழை விரும்புறோமோ இல்லையோ, பட் நிகழ்ச்சி வரக்கூடாதுன்னு நம்ம தடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டோன்னா போச்சு. அதுவும் மாயாவுடைய வலைதான். விட்டுறணும், அது பாட்டில் வரது போட்டும். ஏதோ முன்ஜென்ம பாவச்செயல் செஞ்சிருக்கேன், அதனால எனக்கு இந்த நிகழ்ச்சி வருது. நிகழ்ச்சி வர்றதுனால இப்ப ஒரு பாயிண்ட் பாருங்க, இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங். இப்ப ஜடபரதர் இருந்தாரு 3வது ஜென்மத்துல. ஜடபரதரை ஊர் மக்கள் அத்தனை பேருமே அவரை இகழ்ந்தாங்க. கரெக்டானே? ஜடபரதரை ஊர் மக்கள் எல்லாம் என்ன சொன்னாங்க, பிரம்ம பந்து அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது நிகழ்ச்சி. ஒருத்தர் 2 பேர் இல்ல, ஊர் மக்கள் எல்லாரும் ஒரு சொல்றாங்க, இவர் ஒரு பிரம்ம பந்து, இவர் பிராமணர் கிடையாது, இவர் ஒரு ஜடம், ஜடத்துக்கு தான் லாயகவர், இகழ்ச்சி. ஓகே, ஊர் மக்கள் அத்தனை பேருமே ஜடபரதரை இகழ்ந்ததுனால ஜடபரதருடைய பக்தி போயிடுச்சா? அதான் பாயிண்ட். பக்தி இப்படியெல்லாம் சிதைக்க முடியாது. ஒருபொழுதும் நாம் ஜட ரீதியான ஒரு தண்டனையினால ஒருத்தருடைய பக்தியை சிதைக்க முடியாது. இது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாடம். அதனால ஊர் மக்கள் எப்படி சொல்றாங்க, சமூகம் என்ன சொல்றது, இதையே நம்ம கருத்தில் கொண்டு அவர்களுக்கு நடுவில் நான் எந்த நிகழ்ச்சி வராம நல்ல பெயரோட வாழும், இப்படி ஒரு சிந்தனை இருந்ததுன்னா நம்ம பக்தியை தொட முடியாது. நம்மளால் பக்தியை தொட முடியாது. நம்முடைய சிந்தனை ஃபுல்லா இதுலதான் இருக்கும். கிருஷ்ணரை ஸ்மரணம் பண்ண முடியாது. அதனால நாம் ஃபோக்கஸ் விவசாயாத்மிகா புத்தி ஏகேக குரு. ஒரே ஒரு குறிக்கோள் என்ன? கிருஷ்ணன் எனக்கு வேணும். கிருஷ்ணர் தான் என்னுடைய பொக்கிஷம். அந்த ஷியாமசுந்தர கிருஷ்ணன் எனக்கு வேணும், அவர்கிட்ட நான் திரும்பி போகணும் அப்படிங்கிறது தீர்மானமா இருக்கணும். ஏகேக ஒரே குறிக்கோள் தான். மற்றதெல்லாம் வரும் போகும். கடல் அலையில மேலிங்கே வர மாதிரியா இகழ்ச்சி வரும், புகழ்ச்சி வரும், வெற்றி வரும், தோல்வி வரும், இன்பம் வரும், துன்பம் வரும். அது பாட்டில் ஜஸ்ட் கடல் அலை மேலிங்கே போயிட்டு வர மாதிரி தான். இதனால நாம் இதை நினைச்சிட்டு நம்முடைய சிந்தனை இதுல கொண்டு போய் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு கிருஷ்ணர் கூட ஸ்மரணத்தை விட்டுறக்கூடாது. சிவபெருமான் ஒரு சிறந்த உதாரணம் நமக்கு எல்லாருக்கும். எல்லா 33 கோடி தேவர்களுக்கு முன்னாடி தக்ஷன் சிவபெருமான் திட்டுறார். என்ன சொல்றார்? தேவகண அதமாக. அவர் கோவரில் பாருங்க, சிவபெருமான் கோவரில். நம்ம இந்த மாதிரி யாரும் திட்டினான்னு வச்சுக்கோங்க, இருக்கிறதுலே கடைநிலையோ நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ மோசமானவன் அப்படின்னு நம்ம யாராவது திட்டினாங்கன்னா உடனே நம்மளுக்கு இந்த பொய் அகங்காரம் உடனே அப்படி தடுப்போம் இல்லையா? நம்ம எல்லாரும் தடுப்போம். நிகழ்ச்சி வந்ததுன்னா வேண்டாம் அப்படின்னு தடுப்போம். அதுக்கு பேர் அனுபவிக்கிற சுபாவம் தான். அதனால எப்படி இந்த பக்குவத்தை அடையிறது? நாம் இடைவிடாமல் கிருஷ்ணரை ஸ்மரணம் செய்யும் பொழுது நாம் இதெல்லாம் தாண்டிடலாம். முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரியா பக்தியினுடைய மேற்பரப்பிலேயே இருந்து வச்சுக்கோங்க, முக்குணங்களை நம்ம தாக்கி இது பண்ணிட்டே இருக்கும், சமரவு பண்ணிட்டே இருக்கும். பக்தியோட ஆழத்துக்குள்ள போயிருங்க. பக்தியினுடைய ஆழத்துக்குள்ள போயாச்சுன்னா இது எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. நிகழ்ச்சி, புகழ்ச்சி, வெற்றி, தோல்வி, இன்பம், துன்பம் எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. சரிங்களா? அதனால துல்லிய நிந்தா ஸ்துதிர் பௌதி சந்துஷ்டோ ஏன கேனச்சித், சந்துஷ்டோ ஏன கேனச்சித், ஏன கேனச்சித். கிருஷ்ணருடைய விருப்ப பிரகாரம் என்ன வருதோ சந்துஷ்டோ, அதை பெற்று திருப்தி அடைய வேண்டும். நம்மளோட முன்ஜென்ம புண்ணிய செயல்னால நம்மளுக்கு சில இது கிடைக்கலாம், புகழோ பதவியோ இதெல்லாம் கிடைக்கலாம். ஆனால் அதை பெற்றதுனால நமக்கு பக்தி கிடைச்சிருச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. பக்தி ஜீவாத்மா ஆசைப்படுறது எனக்கு கிருஷ்ணர் வேணும், 100% ஆசைப்படுது எனக்கு கிருஷ்ணர் வேணும், கிருஷ்ணர் திருப்பி போகணும். ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு போனா மட்டும்தான் நாம் இந்த நிகழ்ச்சி வரும்போது அதை தடுக்காம அப்படின்னு போகணும், நடுநிலையில் இருக்க முடியும்.
சிவபெருமானுடைய பிஹேவியர் எவ்வளவு அற்புதமான பிஹேவியர்ல. அண்ட் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இதோட முடிச்சிடுறேன். ஏன் இங்க தக்ஷன் கொடுத்த சாபம் ஸ்ரீல விஸ்வநாத குத்தாப்பர் சொல்லுவாரு, இது ஒரு சாபம் அல்ல, ஆக்சுவலி சிவபெருமான் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு 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 வரம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா இந்த தேவர்களும் கம்ப்ளீட்டா ஜட ரீதியானவர்கள், ஜட கண்ணோட்டம் தம்பியவர்கள். அவங்க கூடவே உட்கார்ந்துட்டு இந்த ஹை கிளாஸ் எதையுமே விரும்பாத சிவபெருமான், ஜட உலகத்துல எதையுமே விரும்பாத சிவபெருமான் அவர்கள் கூட போய் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டுமா அந்த யாகத்தினுடைய ஷேர் பங்கை பெற்று அவர்கள் கூட உட்கார்ந்து சாப்பிடணுமா? இது எப்படி காக்காவும் இந்த சில பக்தி சித்தாந்திர சாஸ்திரம் அந்த கதையை சொல்லுவார். ஒரு தடவை மானசரோவர் ஏரியில் இருந்து ஒரு அன்னப்பறவை வந்துடாமா. மானசரோவர் ஏரியிலிருந்து ஒரு அன்னப்பறவை நம்ம சாதாரணமா பூமியில இருக்கக்கூடிய ஒரு குளத்துக்கிட்ட வந்துடாமா. இந்த அன்னப்பறவையை பார்த்த உடனே இந்த கரையோரத்துல உட்கார்ந்துக்கூடிய கொக்கு கேட்டுச்சாமா, ஏ அன்னப்பறவையே நீ எங்கிருந்து வர்ற? நான் மானசரோவர் ஏரியிலிருந்து வர்றேன். இவ்வளவு வெண்மையா, எவ்வளவு தூய்மையா வெள்ளையா இருக்க நீ, மானசரோவர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கிறது இந்த கொக்கு. இது இந்த அன்னப்பறவை சொல்லுது, மானசரோவரா அது எப்படி இருக்கும்னா கிறிஸ்டல் கிளியர் வாட்டர் அவ்வளவு கிறிஸ்டல் மாதிரி இருக்கும், அவ்வளவு பளிங்கு மாதிரி இருக்கும் மானசரோவர் ஏரி. அங்க நீர்வீழ்ச்சிகள், மலர் தோட்டங்கள், பழத்தோட்டங்கள், அந்த மானசரோவர் ஏரி ஃபுல்லா தாமரை மலர்கள் மிதக்கும், அதெல்லாம் சொல்றது இந்த அன்னப்பறவை. கொக்கு என்ன கேட்குது, ஓ அப்படியா, வெரி குட் வெரி குட், பட் அங்க நண்டு கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிக்காம இந்த கொக்கு, நான் இந்த அன்னப்பறவை நண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே முகத்தை சுருக்கிட்டாங்க. ஏன்னா மானசரோவர் ஏரி எப்படிப்பட்டது, அதனுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஹை கிளாஸ். அதுல திளைத்திருக்கக்கூடிய அன்னப்பறவை அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஆனா இந்த கொக்குக்கு புரியல. கொக்கு அதுக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே ஒன்னே ஒண்ணுதான், கொக்குக்கு ஒண்ணு மதியம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, கொக்குக்கு தெரிஞ்சதா ஒன்னே ஒண்ணுதான், எனக்கு நண்டு கிடைக்குமா, நண்டு கிடைக்காதா, நண்டு கிடைக்காதுன்னா அங்க போறதுக்கு நான் தயாரா இல்லை, நான் அங்க போக மாட்டேன். அந்த மாதிரிதான் இங்க தக்ஷாவுடைய தக்ஷாவுக்கு கிருஷ்ணா கூட இருக்கக்கூடிய அந்த தெய்வீக உறவை பத்தி புரியல. நான் தக்ஷாவுக்கு தண்டனை கொடுக்க போறேன், சிவபெருமானுக்கு நான் தண்டனை கொடுக்க போறேன், உனக்கு யாருக்கு ஷேர் கிடைக்காது. இது எப்படி சிவபெருமான தண்டிக்கிறேன்னு நினைச்சுக்கிறாரு தக்ஷன், ஆனால் அது புரியல, தன்னைதான் தண்டிச்சுக்கிறார். இதை ரொம்ப அருமையா சொல்லுங்க. பக்தி பிருகத் பாகவத சுவாமி இங்க ஒரு தடவை வந்திருக்கும் போது அருமையா சொன்னார். இந்த பொறாமை எப்படின்னா, ஒரு எரிகிற கட்டை எரிஞ்சிட்டு இருக்கு, இந்த எரிகிற கட்டையை எடுத்து இன்னொருத்தர் மேல வீசுறது, அவன் அழிஞ்சு போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி எரிகிற கட்டையை தூக்கி அவன் மேல வீசுறது. ஆனா அவன் மேல வீசுறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் அந்த எரிகிற கட்டையை கையில் எடுக்கும்போது நம்ம கை வெந்து போயிடும், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கை வெந்து போயிடும், அதுக்கப்புறம் தான் அவன் மேல. அது மாதிரிதான் அந்த பொறாமை. அதேதான் தக்ஷனுக்கு நடந்தது. சிவபெருமான் சாந்த விக்கிரகம், அமைதியா இருக்கார். ஆனால் அவரை போய் பொறாமையினால இவர் தேவகான அதமக அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டுறாரு. என்னாச்சு, தக்ஷனுக்கு தலை போயிடுச்சு, தலையை கட் பண்ணிட்டாங்க, வீரபத்ரன் தலையை கட் பண்ணிட்டார். அப்புறம் வருகிறார். அதனால இந்த மாதிரிய ஆத்மாகாமா சிவபெருமான் போன்ற ஆத்மாகாமா பக்தர்களை யாராலையும் இந்த உலகத்தில் டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது. அதனால நம்ம யாருமே தொந்தரவு பண்ணக்கூடாதுன்னா, நாம் ஜட ரீதியாக என்னை யாரும் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாதுன்னு முயற்சி பண்ணா, எத்தனை முயற்சி பண்ணாலும் தோற்று போயிடுவோம். காப்பு, ப்ரொடெக்ஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா, காப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பக்தியில உயர்ந்துட்டோம் வச்சுக்கோங்க, ஜட உலகத்துல யாருமே நம்ம தொந்தரவு பண்ண முடியாது. அதோட வரும் போகும், நம்ம பாதிக்கப்பட மாட்டோம். அதுதான் நம்மளுடைய இலக்காக இருக்கும், அதை பழகணும் நம்ம. ஓகே, நான் இங்க முடிச்சுக்கிறேன். ஜாய் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி, பतित पावन प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।